Palms on your knees. Spine erect. Shoulders relaxed. Eyes closed. Become aware of your breath. మీ శ్వాస మీద ధ్యాస. Take a couple of few long deep breaths. మనం ఈ కార్యక్రమం ఓంకారం ధ్వనితోటి ప్రారంభిద్దాము. We will begin the practice by chanting the universal mantra, the Om. Take a deep breath in and let go. Relax. Gradually, with a beautiful smile, let us open our eyes. ఒక ముఖం మీద చిరునవ్వుతోటి శ్వాస తీసుకుంటూ మెల్లగా కళ్ళు తెరుద్దాము. చాలా చల్లగా ఉంది కదా. శరీరంలో వేడి పుట్టిద్దామా? రెడీయా? ఓకే. 3 అన్నాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు చూడు. వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ కమ్ ఫస్ట్? 8. 8.1. 8.2. కమ్ ఆన్ రన్. 10. అందరు వచ్చారా? ఎవరైనా మిస్ అయ్యారా? వెరీ గుడ్. లెగ్స్ అపార్ట్, హ్యాండ్స్ ఓపెన్, ఐస్ క్లోజ్డ్. బ్రీద్ ఇన్ త్రూ ద నోస్, బ్రీద్ అవుట్ త్రూ మౌత్. కంటిన్యూ. బ్రీద్ ఇన్ త్రూ ద నోస్, slowly and gradually open your eyes. How was it? Second round, second time. Breathe in. Relax. Palms open to the ceiling. Observe the breath. Slowly and gradually open your eyes. సో కపాల్భాతి అనేదాన్ని ఒక ప్రాణాయామం లాగా చేయొచ్చు, క్రియలాగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ భౌతిక శరీరాన్ని క్లీన్ చేసుకోవటానికి, రైట్? So for us to little more warm up is needed in the body. Okay, so we will start with Surya Namaskaras. How many rounds we'll do? 12 rounds. Ready? Gagan ready? Ready Yogya? Very good. Come on, stand up. Your thumbs touch to the center of the chest. This is the Anahata Chakra. The chakras also will talk. So Anahata Chakra. Your fingers are little widely open. Fingers widely open. Eyes closed. Eyes closed. The elbows have to be straight, parallel to the ground. Otherwise, if you do like this, what is this Namaste? This is a very weak Namaste. When you keep your elbow straight, the body remains still, isn't it? And observe the pressure of your palms in front of your chest. The thumbs touching to the center.
Relax the whole body. Let us express the gratitude to the Sun God. Sun is the source of energy to this entire planet Earth. We will all together chant Om Suryaya Namaha. Take a deep breath in. Om Suryaya Namaha. From Pranamasana, let us go to Hastottanasana. Breathing in, raise your hands up. Bend from your lower back. Hands go parallel. Bend from your lower back. Your knees, legs remain straight. Very good. Look at your thumbs. Look at your thumbs. Bend, bend. Now breathing out, slowly bend from your lower back. Bend from your lower back. Very good. Bend down as much as you can. The first round it's okay. The spine will be little rigid. So start pulsing your body. Start pulsing your body. Ensure your knees remain straight. Pulse, pulse, pulse. Yes, very good. Can you touch the mat? Very nice, very nice, very good. Keep doing that. Very good. So this will create the easiness on your spine, lower back. Now right side, left side. Now keep your palms beside your feet. Keep your palms beside your feet. Palms మీ అరచేతులు పాదాల పక్కన పక్కన. Very good. Now keeping your palms down, see if you can get your forehead touching to the knees. Bend as much as you can. Very good. Very good. Very good, very good, very good. Keep trying that, keep trying. మెల్లగా మెల్లగా మెల్లగా. Knees bend చేద్దామా, knees bend చేయకుండా. Very good. Once again, breathe in, slowly come little up. Now breathe out, try holding your calf muscles, see if you can touch the forehead to the knees. Very good. Now keep your palms on the mat. Breathing in, take your right leg back, right leg far back. Very nice. Ensure your right knee is on the floor, right knee down, mokal kinda. Open your ankle, ankle open, and touch the mat. Take right leg further back, inka, very good. Ensure your left knee remains straight and keep pushing your lower back. Roll up your shoulders, roll up your shoulders. See, this portion has to be straight. Child pose, your buttocks remain, buttocks touching the heels, forehead. Breathing in, come to the table. Breathing out, drop your chest alone. Very nice. Drop your chest down, stomach still in the air. Observe me, I am not moving my knees backward. Rather, I am scooping up my chest. And then shoulders down. See, my navel is still touching. Legs together on the floor. Open the chest, look at the ceiling. Breathe in and breathe out. Raise your knees and buttocks up. There is a gap between your feet, 6 to 8 inches gap between your feet, only 6 to 8 inches. 6 to 8 inches gap, and keep pressing your shoulders to the knees. Breathing in, bring your right foot forward between the palms. Now here the secret is keeping your left leg down, pushing your hips forward, open the chest and look at the ceiling. Now breathe in, tuck your left foot down, push your right leg forward, come to Padahastasana. Breathing in, raise your hands up. Breathe out, Namaste. Breathe in from the right, breathe out through the left. One more time, breathe in from the right, breathe in through the left. Now reverse. Breathe in from the left side, go back. సో యోగా అనేది ఎలా ఇప్పుడు ఎవరో లేపి ఎల్లు అంటే జరగదండి. యోగా అంటే మనకంతటి మనం ఫీల్ అవ్వాలి. ఓ నేను చేస్తే నాకు లోపల ఒక రకమైన భావం కలుగుతుంది. ఐఎమ్ సీయింగ్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్సైడ్.
స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్పారు, బయట ఏం లేదు, అంత లోపలే ఉంది. ద మోర్ అండ్ మోర్ మనం లోపలికి ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతామో మన లోపల పవర్ ఎంత ఉందనేది మనకు తెలుస్తుంది. మనం ఏం చేస్తాము, మన గురించి మనం అర్థం చేసుకోకుండా ప్రతిదీ బయట అంతా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాం. అందుకనే మానవుడికి ఇన్ని బాధలు ఎందుకంటే అందుకే లోపలంతా వదిలేసుకొని బయట ఎంతసేపు బయట అంతా చూసి అంతా కావాలనుకొని మాయలో పడిపోతాం. సో హీ సేస్ అత యోగానుశాసనం. ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ యోగా టు హ్యాపెన్ ఈస్ ద యోగా ప్రాక్టీస్ విల్ బిగిన్ నౌ విత్ ద డిసిప్లిన్. మీ అంతటా మీరు డిసిప్లిన్గా ఉన్నప్పుడు, మీరంతటా మీరు కావాలనుకొని, మీరంతటా మీరు ఒక అనుశాసనం మీ మీద పెట్టుకున్నప్పుడు దెన్ యోగా విల్ హ్యాపెన్. సో సెకండ్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ షోల్డర్ రొటేషన్స్. బ్రీదింగ్ ఇన్, షోల్డర్స్ అప్. బ్రీద్ అవుట్, టేక్ ద షోల్డర్స్ బ్యాక్. బ్రీద్ ఇన్. శ్వాస తీసుకుంటూ హాయిగా చేయాలి. ఎలా చేయాలి? నవ్వుకుంటా. సీరియస్గా చేస్తామా? నౌ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్. Breathe in from the back, breathe out through the right. Breathe in from the back, breathe out through the right. Breathe in from the back, breathe out through the right. Breathe in from the back, breathe out through the right, and relax. Now keep your palms on your hips, legs apart. Start with the hip rotation. Right side breathe in, left side breathe out. Very good. మంచిగా ఎలా ఉండాలి? తల కాళ్ళు కదలకూడదు, ఓన్లీ నడుము మాత్రం తిప్పుతుండాలి. అబ్బో ఈ టైం ఇప్పుడు ఏమైంది, కాలం ఎలా వచ్చింది, 20 సంవత్సరాలకే నడుము నొప్పి, వంగమంటే వంగలేరు, కింద ఏదైనా పడితే ఎవరన్నా చూస్తారు, ఎవరు వచ్చి ఇస్తారా అని. అవునా కదా? ఏం నవ్వుతున్నావు నువ్వు? కంటిన్యూ. కొంచెం క్యాజువల్గా ఉండొచ్చు కదా, జోక్లు వేయచ్చు కదా. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. అండ్ రివర్స్. లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్, రైట్ బ్రీత్ అవుట్. మీరు అందరూ ఎక్కడ చదువుకుంటారు? ఎక్కడమ్మా? శివ్ సాయి స్కూల్. వెరీ గుడ్. సో ఎంత ధైర్యం ఉండాలి పొద్దున్న లేచి యోగా సాధనకు రావాలంటే. అందరూ చేయలేరు కదా. అందరు చేస్తున్నారా? ఎంతమంది ఇంకా ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అయినా కూడా పడుకొని లేవటానికి కష్టంగా. ఎప్పుడైతే సూర్యోదయం కంటే ముందు లేచామో మన శరీరంలో ఉన్న ఇబ్బందులు సగం తొలగిపోతాయి. 70% ఇబ్బందులు అవే పోతాయి. మనం ఏం చేయవసరం లేదు. సూర్యుడు రాకముందు లెగవాలి. దట్ ఈస్ ద లైఫ్ ప్రిన్సిపల్. రిలాక్స్. కుడికాలు పైకి. స్టార్ట్ రొటేషన్. యువర్ నీ రొటేషన్. బ్యాలెన్స్. కష్టమైతే ఒకరు చేయి ఒకరు పట్టుకోండి ఇలా. రివర్స్. ప్రెస్ యువర్ టోస్. మైండ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? మెదడా? షూరా? మనసుకి మెదడుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? యాంకిల్ అప్ అండ్ డౌన్, రైట్ టు లెఫ్ట్. మనసు అంటే ఎక్కడెక్కడో సంచలిస్తుంటుంది. స్పిరిచువల్. ఓహో, వెరీ గుడ్. నా ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఈజ్ లైక్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ ఆర్గన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, రైట్? మనసు అనే దానికి ఒక ఆకారం లేదు, ఒక రూపం లేదు. యూఎస్ వెళ్ళాలనుకోండి, దానికి పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు, వీసా అవసరం లేదు, కరోనా రానివ్వండి, ఏమన్నా రాని అలా వెళ్ళిపోద్ది. అవునా కదా? సో ఆ మనసును అనేది మనము మనతోటి కలుపుకోవటానికి ద హోల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ యువర్ శరీరం, శ్వాస, మనసు మూడు కలిసిపోయినప్పుడు ఒక హార్మోని అనేది ఉంటుంది, రైట్? ద హోల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ టు బ్రింగ్ ద మైండ్ ఇన్ టు మర్జ్డ్ విత్ యువర్ బ్రెత్ అండ్ బాడీ. రైట్ ఫుట్ కమ్స్ ఆన్ టు యువర్ లెఫ్ట్ ఇన్నర్ థాయ్. హిప్ ఓపెన్ చేసుకొని మీ కుడి పాదము ఎడమ కాలు తొడ లోపల పక్కన. వెరీ గుడ్. నిలబడగలుగుతున్నారా అందరూ? ఓహో, వెరీ గుడ్. డ్యాన్స్ వేసినా పర్లేదు కానీ నిలబడండి. మెల్లగా చేతులు పైకి తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఎవరైనా కదిలే వాళ్ళని చూడండి. మీకు ఏమనిపిస్తుంది? మీరు కూడా కదులుతున్నారా లేదా? కదలాలనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మైండ్. మైండ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. సో దాన్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు? మీరు గట్టిగా మనసులో నిగ్రహించుకుంటే వేరే వాళ్ళు కదిలేటప్పుడు మీకు కూడా కదలాలనిపిస్తుంది చూసారా? దాన్ని మీరు రివర్స్ పంపించవచ్చు. యూ కెన్ కంట్రోల్ అదర్స్ మైండ్ ఆల్సో. దట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ విత్ ఎ ప్రాక్టీస్. నడుము పొట్టన వేలు పైకి. ఇప్పుడు దీన్ని అలా యాంకిల్ని పైకి లాగుతూ స్లైట్లీ లీన్ ఫార్వర్డ్. లుక్ ఎట్ యువర్ లెఫ్ట్ పామ్. మీరు కదిలే వాళ్ళని చూస్తే మీరు కూడా కదులుతారు. కదిలే వాళ్ళని చూసినా కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్
ఇప్పుడు వచ్చింది చలనం అందరికి. ఇప్పుడు దాకా ఏదో అబ్బా ఎక్కడో యోగా అంటారు ఏమంటారు పొద్దున్నే. ఇప్పుడు చూసారా మెల్లగా డ్యాన్స్ చేయటం మొదలు పెట్టాం అందరం. కమాన్ డ్యాన్స్, వెరీ గుడ్ డ్యాన్స్. శ్వాస తీసుకోండి. అలా కాళ్ళు లాక్ చేశారా మంచిగా, మంచిగా లాక్ చేయండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు మీ కుడి మోచేయి పైన, ఎడమ మోచేయి కింద. ఎప్పుడో తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న చిన్నప్పుడు, బికాస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఐ హ్యాడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్. నాకు తెలుగు కష్టం అయిపోయింది. రెండు చేతులు అలా వచ్చి కొంచెం నడుముని కిందికి పుష్ చేస్తూ స్పైన్ స్ట్రైట్ పెట్టి లుక్ స్ట్రైట్. దీన్ని ఈగల్ పోజ్ అంటారు, గరుడాసన. ఏదో కొత్త ఆసనం చేస్తాం. ర్యాప్ యువర్ లెగ్స్ ప్రాపర్లీ, స్లైట్లీ పుష్ యువర్ సీట్ డౌన్, రేజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అప్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డౌన్, నీస్ దగ్గర పెట్టుకోండి. బ్రీదింగ్ ఇన్, శ్వాస తీసుకుంటూ చేతులు పైకి పెట్టండి, శ్వాస వదిలేస్తూ హాయిగా కూర్చోండి. అలా కూర్చోండి. పుష్ యువర్ సీట్ బ్యాక్, నీ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. 30 సంవత్సరాలకే నీ పెయిన్స్. యశోద హాస్పిటల్ బోర్డు చూస్తాం రోడ్డు మీద, నీ రీప్లేస్మెంట్. హాస్పిటల్కి వెళ్తారు, ఏమవుద్ది? స్టార్ట్ అవుతుంది స్కానింగ్ నుంచి. ఒకరోజు మా ఫాదర్కి బాగాలేదంటే అపోలో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం. ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి అమ్మ కాళ్ళ దగ్గర ఇలా ఉండాలి, మోకాళ్ళు ముందుకు రావద్దు. ముందుకు వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ అంటారు చూసి, నేను కాదండి చూడాల్సింది, వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అప్పటికే 1500 కట్టేసాం. వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ 1500 కట్టాలి. ఆయన నేను కాదని చెప్పడానికి 1500 కట్టినట్టు అయింది. సో ఇవన్నీ బాధలు ఎందుకు? మన శరీరం మీద మనకి అవగాహన లేకపోవటం. దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా? ఈజీ చైర్. దీన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళచ్చు మీరు. దీనికి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరం లేదు, ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరం లేదు, ఒక వెహికల్ అవసరం లేదు. ఉండండి అలా అమ్మా, అంతా యంగ్ బాయ్స్ మీరు. వెరీ గుడ్. చేతులు బిందెలు మోస్తున్నామా ఇట్లా, చేతులు స్ట్రైట్గా. ఇప్పుడు గుర్తొస్తుందా స్కూల్ డేస్? దీన్ని ఉత్కటాసనం అంటారు, ఈజీ చైర్. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఉండటానికి కోసమని ఈజీ చైర్ అని పెట్టుకున్నారు. సాంస్క్రిట్లో దీన్ని ఉత్కటాసనం, నీస్ లోపలికి. రామాయణం విన్నారు అందరూ? విందామా? ఇప్పుడు పెడతాను, ఇలా ఉండి విందాం, తొందరగా వెళ్ళిపోద్ది లోపలికి. స్లోలీ కొంచెం రండి కిందికి. ఇంకెట్లా? ఇప్పుడు వచ్చారా? మీ హీల్స్ కిందే ఉండాలి. ఉన్నారా? ఎవరైనా వెళ్ళిపోయారా? మిస్ అయ్యారా? లాస్ట్లో అవ్వలేదు కదా. కొంచెం కిందికి వచ్చారా? నీస్ సపరేట్ అయ్యా? బ్యాక్ స్ట్రైట్ వచ్చిందా? కిందికి కూర్చోమ్మా మొత్తం, ఇంకా కింద కూర్చో. నీ జీన్స్ ప్యాంట్ కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నట్టుంది. వెరీ గుడ్. నువ్వు కొంచెం పైకి రావాలి, కాళ్ళు వెడం పెట్టుకోమ్మా. ఇది ఫేమస్ పోజ్ ఇండియాలో. పోజ్ అనకూడదు, ఆసనం అనాలి. పోజ్ అంటే ఏంటి? కెమెరాకి స్టిల్ చేసేది పోజ్ అంటారు. వాళ్ళు అలా పెట్టుకున్నారు, ఆసనాన్ని పోజ్ అని పెట్టుకున్నారు. అందుకనే మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా యోగా అంటే ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ ఒక ఆసనం చూపించినట్టు. యోగా ఈజ్ నాట్ దట్, నాట్ జస్ట్ ఆసన. ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్. స్పైన్ స్ట్రైట్ ఉందా? నడుము నిటారుగా ఉండాలి. 20 ఏళ్ళకే ఇబ్బందులు, ఇలా వంగిపోయి ఆ కంప్యూటర్ మీద పని చేసి 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 తిట్టుకుంటూ వాళ్ళని వీళ్ళని తిట్టుకొని ఆ పని రాక. ఏదైనా ఉపయోగం ఉండాలి కదా జీవితంలో. ఉన్నాయా? అలా చూపించండి, కింద పెట్టండి పామ్స్. మీ మోకాళ్ళు ఉన్నాయా? లాక్ చేయండి నీస్ మీద. ఇప్పుడు లేపండి, నీస్ లేపండి, అరికాళ్ళు లేపండి, నడుము లేపండి పైకి. దీన్ని బకాసనం అంటారు, బకాసన. మీరందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి రోజు. చేతులు ఎడంగా పెట్టుకోమా, ఫింగర్స్ ఎడంగా పెట్టుకోండి. అక్కడ సూపర్, వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు చేసినాయే. కొంచెం ఇప్పుడు ఇలా కూర్చున్నారా? ఇలా ప్రెస్ చేయండి. బటర్ఫ్లై చూసావు ఎప్పుడన్నా? ఎలా ఉంటుంది? అలానే ఉంటుందా? అలానే ఉంటుందా? కదలకుండా ఉంటుంది. అలా ఆడించాలి. ఎక్కడ ఆడించండి మంచిగా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ కాలు కింద తగలాలి. పడుకో, కాళ్ళు లేపు, కాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో. వెరీ గుడ్. బ్రీత్ ఇన్, కమ్ అప్, రావాలి. ఇంకా తగిలాయా రెండు? వెరీ నైస్. తగిలాయా? బాగుందా? నడుము ఎలా ఉంది?
నవ్వు వస్తుందా? స్లోలీ బ్రీద్ అవుట్, కమ్ డౌన్ అండ్ రిలాక్స్. దీన్ని ఏమంటారంటే బేకాసన అంటారు. ఇప్పుడు ఈయన చేస్తున్నాడు కదా, కాళ్ళు ముందుకు ప్రెస్ చేసుకుంటాం, బేకాసన. దిస్ కాల్డ్ బేకాసన్. ఇక్కడ పట్టుకో, ఇక్కడ పట్టుకో. నా శ్వాస తీసుకుంటూ కాళ్ళు వెనక్కి లాగుతూ నీ ఛాతీ తల పైకి రావాలి. నీస్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్, నీస్ పైకి, నీస్ పైకి, ఇది పైకి, ఇది పైకి, ఇంకా వెనక్కి. అలా ఉండాలి, కళ్ళది కింద పడిపోద్దు. వెరీ గుడ్. బాగుందా? ఎవరికన్నా ధైర్యం ఉంటే కాల్ చేయండి అన్న. పట్టుకోండి, కాలు పట్టుకోమా, నీస్ దగ్గర పెట్టుకో. నౌ స్లోలీ బ్రీద్ ఇన్, స్టే దేర్, హోల్డ్ ఆన్, స్టే దేర్. అండ్ ఇంకెవరికన్నా ధైర్యం ఉందా? నువ్వు చేస్తావా? మీ కళ్ళు గుడ్డు భాగం కూడా కదలకుండా ఉండాలి. శరీరం అంత కదలిక లేకుండా, ఈగ వాలినా దోమ వాలినా మీరు కదలద్దు. తల స్ట్రైట్గా, తల నిటారుగా. మీరు శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు గమనిస్తే మీ పొట్ట పైకి లెగుస్తుంది, శ్వాస వదిలేసినప్పుడు మీ పొట్ట కిందికి వస్తుంది. శ్వాస తీసుకోండి, పొట్ట పైకి వస్తూ గమనిస్తూ శ్వాస వదిలేయండి, శ్వాస వదిలేయండి. మెల్లగా మీ అరిచేతులు వేళ్ళు కదిలిస్తూ, మీ కాళ్ళ వేళ్ళు కదిలిస్తూ, మీ శరీరం మెల్లగా కదిలిస్తూ. ఇప్పుడు మీ మనసును గమనిస్తే మీలో ఒక రకమైన ప్రశాంతత. బ్రీత్ ఇన్. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమస్కారః. ప్రతి జూన్ మాసంలో 21వ తారీఖు నాడు, 21వ తేదీ నాడు వచ్చే దినాన్ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా మనందరం జరుపుకుంటున్నాం. మరి ఇది మనందరికీ, భారతీయులందరికీ గర్వకారణం. అనేక రకాల దేశాల వారు అనేక రకాల దినోత్సవాలు రూపొందించి వాటిని జరుపుకుంటున్నారు. కానీ మన భారతదేశంలో యోగా దినోత్సవం అనేది జరుపుకోవడం, ప్రపంచ మానవాళికి దీన్ని చాటి చెప్పడం, యోగా దినోత్సవం జరుపుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యం పొందవచ్చు అనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని భారతదేశం ఈ ప్రపంచానికి అందించింది. మరే దేశం ఇయ్యని విద్య, ఏ దేశం ఇయ్యని జ్ఞానం ఈ భారతదేశం నుంచి మన ప్రపంచానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నది. అందుకనే విశ్వ గురు భారతదేశం అంటారు. అందుకనే మన దేశంలో లేని సంపద అంటూ లేదు, లేని జ్ఞానం అంటూ లేదు. ఈరోజు మనందరం కూడా యోగా దినోత్సవాన్ని ప్రపంచానికి చాటాము. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా దీన్ని అవలంబిస్తున్నాయి. మరి మన దేశంలో పుట్టిన యోగా, మనం చేసే యోగాని మనం నిత్యం పాటిద్దాం, ఆరోగ్యాన్ని పొందుదాం, భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. సర్వేభ్యో ధన్యవాదాः. Pranam. My name is Naveen. I'm by profession now a yoga teacher. Left my career of 2 decades in the corporate and I'm teaching yoga now. On the occasion of the 6th International Yoga Day, today we are at the Lakshya Sadhana Foundation. The foundation is aiming at upbringing the students, prepare for their civils and make them a good citizens of the country into IAS and IPS officers. This organization is run by Mr. Pragya Raj Garu, and with his under his guidance today we have been conducting the yoga practice here today. A word yoga is not new to all the Indians, and the International Yoga Day is being celebrated on 21st June. The Indian culture has always been with the yoga practice since ages. More than 10,000 years the practice of yoga is part of our blood, and today we are so great
by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has gifted the whole world of the science of yoga. Yoga is to be united with yourself. Most of the time we go outside and we start looking everything external. We think everything is available outside. But yoga defines that it is unite with yourself, and when this Jivatma goes and merges with the Paramatma, that is yoga. So as part of yoga there are many things, and there are many ways that we practice yoga. There are many limbs. And as it is told by Maharshi Patanjali, the father of yoga, and he has brought the light on the science of yoga, and he has defined yoga into 8 limbs. And he has mentioned it as Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. So unfortunately, when we hear a word yoga, many of us link our mind and relate it with practicing asanas. Whereas asanas is just a part of it. Asanas is one of the limb, but the yoga is such that defined into 8 limbs. One after the the other practice will lead us into the samadhi state, where we see there is no difference between me and the outside. Uniting myself with everything else outside is the state of samadhi. That is the yoga. And it is so glad today practicing yoga at Lakshya Sadhana Foundation, and with all the students here, and they have a bright future, and everybody is like, they do their scoring and everything in the top list, and they're all self-managed. Nobody will wake them up. They wake up at around 4:30. They do their regular work, and they cook for themselves, and they get up and ready and go to the schools and colleges, and their studies are independent. And I think everybody must introduce this kind of a culture to all our children, and I encourage people to come and look at Lakshya Sadhana Foundation, which is in Chilukuru village, and adopt some of the techniques for the growth of our own children and for ourselves. And myself, I learn so much when I come here, and it is a great opportunity to be here and doing the practice with all of you together, and in such a wonderful natural environment here. And you can see the peacocks, you can see so much of nice weather, and the trees. On the 6th International Yoga Day, once again, thank you so much for everybody watching this and practice yoga. Make it is a part of your life, at least for few minutes, 30 to 40 minutes every day. Do some asanas, pranayama, and lie down for some time. That is good enough. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. యోగా భారతి 18 మహాపురాణాలు, రామాయణం, మహాభారతం, 2 ఇతిహాసాలు, వేదం, ఆయుర్వేదం పుట్టినటువంటి ఈ కర్మభూమి, పుణ్యభూమి, మనిషి నిండు 100 ఏళ్ళు బతకడానికి కావాల్సినటువంటి వనమూలికలు పుష్కలంగా అడుగడుగునా మనకి ఈ దేశంలో కనిపిస్తాయి. అలాగే యోగులు, ఋషులు, మహానుభావులు ఎందరో వాళ్ళ జన్మలంతా కూడా ధారపోసి గొప్ప మానవ సంస్కృతి నిర్మాణం చేసినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి భూమి ఇది. పతంజలి మహర్షి ఒకరు. వారి యొక్క జీవితాంతం కూడా ధారపోసి మనిషి సంపూర్ణ ఆయు ఆరోగ్యాలతో జీవించడానికి కావాల్సినటువంటి అనేక సూత్రాలని మన కోసం, భవిష్యత్ తరాల కోసం క్రోడీకరించి పెట్టారు. ఆ పరంపరలో శ్రీ 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 రవిశంకర్ గురూజీ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాన్ని ఈరోజు ప్రశంసనీయమైనటువంటి స్థానంలో తీసుకొస్తున్నారు. వారి మార్గదర్శనంలో ఇలాంటి యువ యోగ గురువులు తయారవుతున్నారు. మన పక్కన ఉన్నారు. ఈరోజు లక్ష్య సాధన ఫౌండేషన్లో 6వ యోగా అంతర్జాతీయ దినోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నాము. నవీన్ కోహ్లీ గారు ప్రొఫెషనల్గా MBA చేసి, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసి, విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగం చేసి, జీవితంలో ఒక మార్పు రావడానికి ఒక క్షణం చాలు. మరి వారి జీవితంలో ఏ క్షణంలో ఏ మార్పు వచ్చిందో తెలియదు. మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి భారతదేశం రావడం, గత 10-15 సంవత్సరాల నుంచి యోగా ప్రాక్టీస్ చేసి యోగాయే జీవన ఆధారంగా మార్చుకొని చాలామంది జీవితాల్లో సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. హ్యాట్సాప్ టు నవీన్ గారికి. మీ అందరూ ఇలానే మన భారతీయ పరంపరలో మీలాంటి యువకులు రావాలి. అందరికీ కూడా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాలను కలిగించే ప్రయత్నంలో మీ అందరి జీవితం అంతా గడుస్తున్నది. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ నవీన్ గారు. మీ మార్గదర్శనంలో ఇంకా చాలామంది, వందల వేల మంది ఈ పతంజలి యోగా నేర్చుకుంటూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతమైన భారతదేశ నిర్మాణం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రధానమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు మీరందరూ కూడా
చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇది సన్మానం కాదు. సన్మానం అంటే సద్మార్గంలో నడిచే మహోన్నతులను మనం స్పృశించడం, తద్వారా వాళ్ళ నుండి వైబ్రేషన్ మనకి రావాలని మనం ఆశిస్తుంటాం. మీకు సన్మానం చేయడం మా అదృష్టం ఈ శుభ సందర్భంగా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గట్టిగా